In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Abba, Father, we praise you, Lord, we worship and glorify, Lord. Lord, Abba, Father, we thank you, Lord, for this wonderful day you have given us. Thank you, Lord, for this beautiful day you have given us. Thank you, Lord, for the Catholic Church. We thank you for all your apostles and disciples, Lord, for sending your fire upon them, Lord. And we thank you, Lord, for showering the same fire again and again upon all of us, Lord. We pray for a mighty revival upon all the whole world. We pray for mighty revival of Catholic Church. We especially is under the Pope, is under all the priests, the cardinals, bishops, Lord. We pray for all the evangelists, Lord. Lord God, mighty God, the Lord of harvest, the Holy Spirit. We pray that you send forth your laborers into the harvest, Lord. Lord, let there be mighty revival, Lord. We pray that I under each and every person of this group, Lord. Lord, I pray that you use each and every person, Lord, to build the church, to build the body of Christ. Lord Jesus, wash us with your precious blood and fill us with your Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, we give you complete freedom, oh, Holy Spirit, to work in us. Oh, Holy Spirit, we pray that we everyone experience the Pentecostal fire, Lord, as it came upon all the apostles and disciples. Lord, send forth the same fire upon us, the Holy Spirit. We pray for Brother Joy, anoint him with your word, Holy Spirit. Touch each and every heart, O Holy Spirit. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. So let us all invoke Mother Mary. Let us pray 3 Hail Marys together. Let us pray that she intercede as she gathered all the apostles and disciples in the upper room for the infilling of the Holy Spirit. Let us pray that Mother Mary may pray for each and every person present here to experience the same anointing in the Holy Spirit. Let us pray 3 Hail Marys together. Hail Mary, full of grace, the Lord is with The you. Lord is with you. Blessed are you Blessed are you among women, blessed and is the fruit blessed of is the fruit of your womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mother of Mary, God, Mother of pray God, for us pray sinners for us now and sinners, at the at hour of the our death. hour Amen. of our death. Amen. Hail Mary, full of Full of grace, grace, the the Lord is Lord with is you. with you. Blessed are you Blessed among are you women, among and women, blessed is blessed the is fruit the of fruit of man, your womb, Jesus. Jesus. Holy Mary, Mother of Holy God, Mother pray of for us God, pray sinners for us now sinners and now at the and at hour the of our death. hour of our Amen. death. Amen. Hail Mary, full of Mary, grace, full the of Lord grace, is the with Lord you. is with you. Blessed are you Blessed among are you women, among and women, blessed and is the blessed fruit is the of fruit of your womb, Jesus. Jesus. Holy Holy Mary, Mother Mary, of Mother God, of God, pray for pray us sinners for sinners now and at and the hour at of the our death. hour of our Amen. death. Amen. All the glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in as the it As it was in the was in the beginning, beginning, is is beginning, now, now, and is ever now, shall and be, ever shall be, world world without without end. end. Amen. End. Amen. Praise Lord, my dear brothers and sisters. Wishing everyone a happy feast again. So let us thank the Lord for His great mercy upon us. So today we have Brother Joy with us. So everyone are quite familiar with Brother Joy. So Brother Joy, we welcome you in Jesus' name. Amen. Amen. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവഹിതം നമ്മളെ എല്ലാ ദിനങ്ങളിലും ദൈവപിതാവ് അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Yeah, God gives us the Holy Spirit and reveals to us the will of God the Father every day in our life. ദൈവപിതാവിന്റെ ഹിതം ഭൂമിയിൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ, ദൈവപിതാവിന്റെ ഹിതം ഭൂമിയിൽ നിറവേറ്റുവാൻ, അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനായി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ള നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. For the will of God to take place on the earth, the Lord has selected us, the ones who have the Holy Spirit within them. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം 9:17 പറയുന്നു, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങയുടെ ഹിതം അറിയുവാൻ കഴിയും? The book of wisdom tells us that if God doesn't give us the Holy Spirit from above, how can we know the will of God? ദൈവഹിതം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് ദൈവമഹത്വത്തിന് പാത്രങ്ങളാവുക, ഇതാണ് ആത്യന്തികമായി ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. The first thing that God desires is that we all become the vessel of fulfilling the will of God as we live on this earth. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലും ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിലും ദൈവഹിതം അറിയുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു പൈശാചിക ശക്തിക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ മേൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Yeah, in the life of holiness and in the ministry also, if we come to know the will of God daily in our life, no evil power can oppose us and will continue to grow. ദൈവഹിതം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. The will of God is the plan of God. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാന്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്ലാന് ചുറ്റുമായി ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും.
When we walk according to the plan of God, within the plan of God, there will be a divine protection for each of us. ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന കാലം എത്രയും പൈശാചിക ശക്തികൾക്കോ സാത്താന്യ ലോകത്തിനോ നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Yeah, when we are under the protection of the Lord, neither Satan, neither people of the world can do anything against us. കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് സക്രിയ 2:5 പറയുന്ന ആ തീ കൊണ്ടുള്ള സംരക്ഷണം. Yeah, we find that in Zechariah chapter 2, verses 5, that the glory shall be the wall of fire around us. Yeah, for I will be a wall of fire all around you, says the Lord, and I will be the glory within it. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഗ്ലോറിക്കകത്തുള്ള സംരക്ഷണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ തീ കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു സംരക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുക. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. Yeah, because we live in that glory and we live in that fire, Satan cannot do anything against us. നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ഉന്നതമായ നിലയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മളെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയും. As we spend time with the Lord, and if we spend time with the Lord will raise up into greater things. ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ 2 മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ 2 തലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 28-ാം തിരുവചനത്തിൽ. യോഹന്നാൻ 14:12 ഈശോ അത് പറയുന്നത്. യോഹന്നാൻ 14:12 ഈശോ ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ 2 തലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. Yeah, the Lord reveals 2 things regarding his work in the book of John 14. 14:12 ആണ്. 12, yes. 12, yeah. John 14 verses 12. Very truly I tell you, the one who believes in me will also do the works that I do, and in fact will do greater works than these, because I am going to the Father. അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, 2 പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, 2 വിധത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ. ഒന്ന്, വിശ്വാസത്താൽ നമ്മളിൽ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി. Yeah, here we are seeing here that we are told 2 things. Number 1 is by faith we can do many things. ഈ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവപ്രവൃത്തി എല്ലാവരിലും പ്രകടമാകുന്നതാണ്. അത് ഏത് ചെറിയ വിശ്വാസി പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് നാച്ചുറൽ ആണ്. The work of faith is natural to all the believers, for all of us, wherever we are, when we pray and we believe, and because we have faith, when we pray we'll see the answers of prayer. അവര് സഭയുടെ ഒരു വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു വിജാതീയ വിശ്വാസിയാണ്, യേശുവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഈ വിശ്വാസത്താൽ വെളിപ്പെടുന്ന അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നടക്കും. അത് കോമൺ ആണ്, സർവ്വസാധാരണമാണ്. Yeah, even though they are not a member of a church, even though they are a non-Christian, wherever they are, because of their faith in Jesus, wherever they pray, they will have the prayers answered. യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ സാധ്യമാകുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തികൾ. Yeah, that by faith in Jesus, many things can happen. രണ്ടാമത്തേത്, ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ വലിയത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി, വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി. Yeah, second thing the Lord said here, because I go to the Father, you will do greater things than these. പിതാവിന്റെ അടുത്ത് യേശു ചെന്നാൽ നമ്മൾ യേശുവിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കാരണമായി തീരുന്നത് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നതിന് ശേഷം പിതാവിനോട് യേശു നമ്മുടെ കാര്യം പറയുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു തരികയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലാണ് വലിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളിൽ പ്രകടമായി വരുന്നത്. So we have to understand here what Jesus meant is that when he goes back and he will tell the Father about us, and then Father will give us the Holy Spirit, and because of that greater works we can do through the Holy Spirit. യേശുവിനെ യേശുവാക്കി തീർത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. The one who made the Son of Man, Jesus, is the Holy Spirit himself. യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയത്തെ ദൂതൻ വന്ന് മുഖാമുഖം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അപ്പോൾ നീ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും.
നിനക്കൊരു The angel കുഞ്ഞുണ്ടാകും. appeared and പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് യേശു പോലും ജനിക്കുന്നത്. the angel appeared and spoke to Mother Mary face to face and said, the Holy Spirit will come upon you, and that is how Jesus was born. യേശുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തിന് ശേഷമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയായി വന്ന് യേശുവിനെ ദൈവപ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. So before Jesus started his ministry, when he received the baptism through John the Baptist, God's Spirit came upon him and God's Spirit started leading him into the ministry. യേശു ജനിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ, യേശു ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ്. So Jesus was born in the Holy Spirit and he was doing the ministry in the Holy Spirit. യേശു നിങ്ങൾ എന്നിലും വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ കാരണമായത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒന്നാമത്തേത്, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരിക്കലും ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ചെയ്ത് അത്രയുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആർക്കും ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അത്ര ഉന്നതവും വലുപ്പമേറിയതുമാണ്. The reason why Jesus said that you will do greater works than what I have done is because nobody can limit the work of the Holy Spirit in anybody's life. And this is something that Jesus knew very well. And that is why he said, that after I leave, when the Holy Spirit comes upon you, you will do greater works. Amen. ഏലിയ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കലും എന്റെ അത്രമേ ഏലീഷായ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം പരിശുദ്ധ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Elijah was not able to tell Elisha that you will be able to do only what I have done, because he cannot limit the Holy Spirit working in Prophet Elisha. Amen. ഏലിയ പ്രവാചകൻ ചെയ്തതിന്റെ ഇരട്ടി ശുശ്രൂഷകളും ഇരട്ടി ദൈവപ്രവൃത്തികളുമാണ് ഏലീശ പ്രവാചകൻ പോലും ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ വ്യക്തികളിലും വ്യത്യസ്തമായ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധാത്മ ജ്ഞാനം ഏലീശ പ്രവാചകന് പോലും ലഭിച്ചിരുന്നു. So actually we see, look into the background, the miracles that Elijah did was great, but that it was more double miracle which God did through Elisha. So but Elijah knew that we cannot limit the Holy Spirit in any person's life. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ ആർക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര വിസ്തൃതമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. We need to know that Holy Spirit is God himself, and in every generation he is doing great works through people around the world. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലോ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിലോ ലിമിറ്റ് ചെയ്യരുത്. We should not limit the Holy Spirit in the life of holiness that we are leading and in the ministerial life. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്ര വലുതായി നമ്മൾ കാണുന്നുവോ അത്ര വലിയ നിലയിൽ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെ എടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. The more you think that the Holy Spirit is very great, and more you start thinking in that direction that Holy Spirit is great, the Holy Spirit will use you very powerfully in your life. Hallelujah. Hallelujah. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രമാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നുവോ ആ നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലെല്ലാം കാണുവാൻ കഴിയും. The more you allow the Holy Spirit to work in you, you can see that effect in your personal life and in the ministerial life also. ഈ വിശ്വാസ ജീവിതം അതൊരു വേറൊരു നിലയാണ്, ശ്രേഷ്ഠമാണ്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ജീവിതം അത് വിശ്വാസത്തെ ബേസ് ചെയ്തല്ല, അത് ബന്ധമാണ്. So the life of faith is something different and powerful also, but the life in the Spirit is something that comes in our relationship with the Holy Spirit. ഒരു അപ്പന് മകനോടും ഒരു മകന് അപ്പനോടുമുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വിശുദ്ധന്റെ പ്രത്യേക വിശുദ്ധ ജീവിതം. Like a father's relationship with a son,
or a son's relationship with the father, in the same way, the one who has come to their born again experience of becoming a new creation, that is what happens to that person's life. എന്റെ മകന് എന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എന്റെ മകനെ ഞാനും വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശ്വാസത്തിലല്ല, അത് ബന്ധമാണ്, രക്തബന്ധമാണ്. അതുപോലെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവമകനായി ദൈവമകളായി തീർന്ന വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ. അത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന ജീവിതമാണ്. വിശ്വാസ ജീവിതം വലിയൊരു ബന്ധമാണ്, വലിയൊരു ജീവിതമാണ്. എന്നാൽ ബന്ധത്തിലുള്ള ഹിതമറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ദൈവ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ ജീവിതം ഒരു ഉയർന്ന ജീവിതമാണ്. Yeah, like my son need not believe in me, and I need not believe my son, because we are related. In the same way, the life of faith is very powerful and strong. But when we come into the life in the spirit, we continue to know the will of God, the plan of God, and we move ahead very powerfully in our ordinary days of life. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ദൈവമനസ്സ് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. It is through relationship we come to know the will of God and the plan of God. നമുക്കറിയാം, പഴയ നിയമത്തിൽ ജെറമ്യ പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. എത്രയായിരുന്നു? ജെറമ്യ 29:11-12 തിരുവചനം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വചനമാണ്. എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്, അത് ആ പദ്ധതി എന്റെ മനസ്സിലാണുള്ളത്, എന്റെ മനസ്സിലാണ് ആ പദ്ധതി ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് 1 കൊരിന്ത്യർക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സറിയാം എന്നൊരു ഒരു വാക്ക് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സറിയാം. Yeah, so we see that in Jeremiah 29 verses 11 and 2, the Lord says, I have a plan for you. I have a plan for you, and that plan is within me. But later on we see where St. Paul is telling that we know the mind of God, we know the mind of Christ. വെളിപാട് 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായം 15-ാം തിരുവചനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. Yeah, that's what we see here. St. Paul is saying in 1 Corinthians chapter 2 verses 16, we have the mind of Christ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ദൈവപിതാവ് പറയാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പദ്ധതി എന്റെ മനസ്സിലാണുള്ളത്. ആ പദ്ധതി ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള പദ്ധതി നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിലാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. Yeah, so the Lord says here that I have a plan for you, and the plan is there in my mind. We need to understand that plan is revealed to us in a relationship with God. When we continue to grow in the relationship with God, we come to know the plan of God. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സറിയാനുള്ള ബന്ധം. എന്റെ മനസ്സ് ശരിക്കും അറിയാം. എന്റെ മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആകുലതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ സ്വന്തം മകൻ അറിയുന്നത് പോലെ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യന് ദൈവപിതാവിന്റെ മനസ്സറിയുവാൻ കഴിയും. ദൈവം ആ മനസ്സ് തുറന്നു കൊടുക്കും. In the same way as my son can know my condition of my mind, in the same way I can know the condition of my son's mind. In the same way, when we come to a relationship with God, God reveals his plan and his thoughts for our life. ദൈവപിതാവിന്റെ മനസ്സ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വെളിപാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തില് 1-ാം തിരുവചനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് In the book of Revelation we find where God opens his mind and reveals his plan. Chapter 1 verse 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place, he made it known by sending his angel to his servant John. ആസന്ന ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നവയെ തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവപിതാവ് യേശുക്രിസ്തുവിന് നൽകിയ വെളിപാട്. ഹല്ലേലൂയ. ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ, ദൈവം തന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച രീതി, ദൈവ മനസ്സിൽ നിന്ന് ദൈവം ആ പദ്ധതി എടുത്ത്, ആ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ദൈവം
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. യേശുക്രിസ്തു So you- അതെന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ Yeah. ദൂതന്മാർക്ക് കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ദൂതന്മാര് പോയി ഈ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത് ദൈവപിതാവ് വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാവുന്നു, രണ്ടാമത് യേശുക്രിസ്തുവിന് കൈമാറുന്നു, യേശുക്രിസ്തു അത് ദൂതന്മാർക്ക് കൈമാറുന്നു, ദൂതന്മാർ അത് വെളിപാടുകളിലൂടെയോ ദർശനത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചതിലൂടെയൊക്കെ അവർക്ക് തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. ദൈവ മനസ്സ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന രീതികൾ അവിടെ ഭംഗിയായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. So we see here God is revealing his plan for the future to his servants, and he does it through the revelation of Jesus Christ, and through an angel he reveals this to servant John. So what he has planned, what he has purposed, in a very beautiful way, he is revealing this to Apostle John. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ, ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ദൈവം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണത ഉള്ളവരാവുക എന്നുള്ളതാണ്. Yeah, so we see that God desires for us in our personal life and in the ministry also that we need to be full of personal life and also in our ministry. ദൈവത്തിനുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് നൽകി ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ തന്റെ രാജ്യത്തെ പണിയുവാൻ ദൈവം അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Yeah. So we have to understand that God has given all this to us so that we work for his kingdom and build up his kingdom. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിറവുള്ളവരാകുവാൻ, എപ്പോഴും നിറവുള്ളവരാകുവാൻ നമുക്ക് ഈ സമയം 1-2 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്. Yeah, so we have to understand here that we all need to always remain filled with the Holy Spirit. This is the will of God. We'll pray for that for a few minutes now. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah, 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 ശ്രദ്ധിച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. എന്നെ അധികമായി ഉപയോഗിക്കണമേ, അധികമായി ഉപയോഗിക്കണമേ എന്നൊരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം. You should always have a desire every time within you that the Holy Spirit use me in a greater way. That kind of desire should be always burning inside you. ഒരു കറുത്ത ഭൂതം അവന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആത്മാവിൽ ഞാൻ അവനെ കാണാനിടയായി. While we are praying now, I saw one dark kind of evil spirit appearing. ആ ദുർഭൂതം, ആ അശുദ്ധാത്മാവ് ചില വ്യക്തികളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അശുദ്ധി കൊണ്ടുപോയി നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവാണ്. That spirit is a spirit that brings unholiness into our faith. ആ ആത്മാവ് ചിലരെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള രോഗം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭൂതമായിരുന്നു. Yeah, that spirit was a spirit that could cause death
by bringing sickness into our life. അവൻ വലിയ ചങ്ങലകൾ ചങ്ങല കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ബന്ധിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആ വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മല്ലനായ അശുദ്ധാത്മാവായിരുന്നു. Yeah, that evil spirit was like a giant who had chains, used to bind people through very big chains. ആ അശുദ്ധാത്മാവ് ശരീരത്തെ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവാണ്. So that spirit is a spirit that leads people into adultery. ആ ആത്മാവ് ജഡിക സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റാണ്. That spirit is a spirit that leads people into worldly pleasures and fleshly pleasures. ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ, ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ ഭയം തോന്നുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭയം തോന്നിക്കുക, ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഭയം തോന്നിക്കുക, സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭയം തോന്നിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റും കൂടിയാണത്. So that spirit is a spirit that causes fear regarding when we travel, regarding the ministry, regarding our life, regarding finances, trying to cause fear in us. ആ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ കണ്ടു. അത് ആരെയൊക്കെ മേൽ ഭരണം നടത്തുകയായിരുന്നു. I see that now that spirit has come down and it was ruling some people here. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Now I'm just going to pray for you all for a minute. കുടുംബങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിക്കുന്നു. ആമേൻ. So one of the revelation that brother prayed now is that he rebuked that evil spirits working in families. ആ ഏരിയയിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെലിവറൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് In that area the Lord has given us some deliverance. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അത് അനുഭവിക്കും. ആമേൻ. Yeah, these days you will experience that freedom. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. എഫെസോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 17-ാം തിരുവചനം. എഫെസോസ് 2:17. ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാം? Here in the small room. See, Ephesians 2:17 അല്ലേ? 17. So he came and proclaimed peace to you who were far off and peace to those who were near. Sorry, 1:17. Okay. 1:17. Okay. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation as you come to know him. Hallelujah. അത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് കാണിച്ചേ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും മഹത്വത്തിന്റെ പിതാവുമായവൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ. ആമേൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ജ്ഞാനം നൽകി നമ്മളെ പൂർണ്ണരാക്കുന്നത്. It is the Holy Spirit who gives us wisdom and leads us into fullness. നമ്മളെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകി, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശ നൽകി, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം നൽകി നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എപ്പോഴുമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി. Yeah, the Holy Spirit gives us the desire for God and he leads us, gives us that revelations and brings us closer to God. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുക, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൈവത്തോട് ഇഷ്ടം തോന്നുക, ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തോന്നുക, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുക, ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തോന്നുക. അങ്ങനെ ദൈവിക കാര്യങ്ങളിലേക്കും ദൈവത്തിലേക്കും കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാധാരണയായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. In an ordinary day of life, in a very normal way, we see the Holy Spirit gives us a desire towards God and leads us towards God, and all those things brings us to intimacy with God in a very deep way that he does in a very normal way
in all of us. നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ല വീഞ്ഞു കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ വ്യക്തി ഉന്മത്തനാകുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ നല്ല ആഴമായ തലങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഓക്കെ, ക്യാമറ മാറിപ്പോയല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ലഷറബഹതിരിയ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവേ ശലബറഹറബറബ. ഹല്ലേലൂയ. So brother was saying, like, as when a person takes wine and his mind changes in various areas, in the same way, we get filled with the Holy Spirit, and Holy Spirit gives us a lot of different kinds of experiences when we get filled with this Holy Spirit. Brother, camera reading കുഴപ്പമില്ല, ക്ലാസ് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു വ്യക്തി വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ലഹരിയിൽ ആണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ വീര്യമുള്ള നിലയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളിൽ ഒരു തീഷ്ണത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ ദിനങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെയ്യുക പതിവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. Brother Anthony, you're on mute. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ യാലറബഹദരിലഖിമിയാല. ബ്രദറെ ചെയ്യ്, ബ്രദർ ജസൻ. എന്നെ കേൾക്കാവോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ലെ തന്നെത്താൻ ഇത് മ്യൂട്ട് ആയിപ്പോവാണ്. അതെ അതെ അതെ. Yeah, so we as I was saying that as when people drink alcohol, they have different experiences in the brain. In more greater way than that, the Holy Spirit through the wine, His presence and power gives us powerful divine experience. It's in the normal day of life, He gives us these kinds of experiences. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ആഴത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നാളിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര തീഷ്ണതയായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീഷ്ണതയായിരിക്കും, ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തീഷ്ണതയായിരിക്കും, വചനം വായിക്കാൻ തീഷ്ണതയായിരിക്കും. ഈ വിധത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ എടുത്ത് ആഴത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. Yeah, when the time comes for the Holy Spirit to lead us, there are certain times when the Holy Spirit leads us, we'll have a great desire to pray, great desire to read the Word of God, and great desire to do the things of God. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഉന്നതമായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഉന്നതമായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ശീലം നമുക്കുണ്ടാകണം. We should have a habit to ask great things of the Holy Spirit to God, great things of the Holy Spirit to manifest in us. We need to ask God. That should become a habit for us. സ്വർഗീയ സമ്പത്ത് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ശീലം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. We should have a habit of asking for the heavenly riches. സ്വർഗീയ അധികാരങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ശീലം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. We should have that habit of asking for heavenly authority in our life. ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ അനോയിന്റിങ് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ശീലം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. We should have a habit to receive a greater anointing for the ministry that God has called us. അങ്ങനെ ഒരു ദാഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അൺലിമിറ്റഡ് ആയി ഒരു പ്രതിബന്ധവും ഇല്ലാതെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ദാഹമാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. So when we have that kind of hunger and thirst, God can use us very powerfully without limit. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപകരായി മാറുന്നു. Yeah, so we have to understand by receiving the power of God, the charisms of God, the gifts of God, we become kingdom builders
on this earth. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് Hallelujah. വെളിപാട് പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-10 തിരുവചനങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച്. വെളിപാട് 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-10 തിരുവചനങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച്. വെളിപാട് 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ മലയാളംలో ഫസ്റ്റ് മലയാളം വായിച്ചോ. ഡോക്ടർ ഡൈന, can you please read? അവൻ ഒരു നവ്യഗാനം ആലപിച്ചു. പുസ്തക ചുരുൾ സ്വീകരിക്കാനും അതിന്റെ മുദ്രകൾ തുറക്കാനും നീ യോഗ്യനാണ്. കാരണം നീ വധിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് എല്ലാ ഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും ജനതകളിലും രാജ്യങ്ങളിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. നീ അവരെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി. അവൻ ഭൂമിയുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തും. You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slaughtered, and by your blood you ransomed for God saints from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests serving our God, and will reign on earth. ഹല്ലേലൂയ. യേശു നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി തുടർന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകരായി, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു സ്വന്തം രാജ്യമായി ദൈവം നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അവരോധിക്കുകയാണ്, ആക്കി വെക്കുകയാണ്. So we see here that the Lord ransomed us by his blood that is shed on the cross and turns us into kingdom builders on this earth. വെളിപാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 6-ാം തിരുവചനത്തിൽ ഇതേ പദം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളെ അവിടുന്ന് രാജ്യങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. The Revelation chapter 1 verse 6 it's also mentioned like this, and made us to be a kingdom, priest serving his God and Father. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഭൂമിയിലാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങളിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഏതെങ്കിലും പള്ളികളിലാണോ ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആ വിധത്തിലുള്ള സ്ഥലത്താണോ ആകുന്നത്. ദൈവരാജ്യമാകുന്നത് എന്നിലും നിങ്ങളിലുമാണ്. നിങ്ങളെയും എന്നെയാണ് ദൈവം തന്റെ രാജ്യമായി ഈ ഭൂമിയിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. So we have to understand, when the Lord taught us our Father, that we say one line, let your kingdom come. So sometimes we might think that this kingdom coming is in the world, or maybe in the church building, or maybe in other places. But actually the kingdom comes inside us. ദൈവം നമ്മളെ തന്റെ രാജ്യമായി ഈ ഭൂമിയിലാക്കി വെക്കുകയാണ്. So the Lord makes us a kingdom on earth. രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നും ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പതിവാണ്. And every kingdom has its own king. ആ രാജാവിന്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏൽ റൂഹ. So we have to understand that king is the Holy Spirit, El Ruha. ആമേൻ. Amen. ആ രാജാവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന് വലിയ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന സൈന്യവ്യൂഹങ്ങളും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരാണ്. So when the king is with us, he will give us the protection, and the hosts of heaven, the angels also will be with us. ആ രാജ്യത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം തന്നെ സംരക്ഷിക്കും. സ്വർഗം തന്നെ നേരിട്ട് നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അവിടുത്തെ രാജ്യങ്ങളാണ്. So that kingdom will be protected directly by heaven, because we are the kingdom of God. ഞാൻ ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത്, വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷവും ഒരു ദർശനം കാണാനിടയായി. While I was receiving the Holy Communion, before receiving also and after receiving also, I saw a vision. അതിശക്തമായ ഒരു കാറ്റടിക്കുകയാണ്. പ്രതിരോധിക്കുന്ന, ആർക്ക് പിടിച്ചത് താങ്ങി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, ആ കാറ്റിൽ പറന്നു പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള അതിശക്തമായൊരു കാറ്റടിക്കുകയാണ്. I saw a vision of a wind blowing, very strong wind blowing, a mighty wind blowing that nobody is able to control. Everybody is blown away by that wind. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വിചാരിച്ചു, വരാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും കൊടുങ്കാറ്റുകളോ ചുഴലിക്കാറ്റുകളോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവചനങ്ങളായിരിക്കും ഇത് എന്ന് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം വിചാരിച്ചു. 1 second I thought humanly that it might be that some kind of cyclone
is coming. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭാവി കാര്യങ്ങളെ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്. Yeah, because the Holy Spirit given to us reveals to us the things to come. വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങള്, ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ ദൈവാത്മാവിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഇത് ആരോടെങ്കിലും പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. Holy Spirit is very happy to reveal to us what is going to happen. And is like a friend want to tell another friend something. In the same way, the Holy Spirit want to reveal to us what is going to happen. ഒരു സ്നേഹിതൻ തന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം മറ്റൊരു സ്നേഹിതനോട് തുറന്നു പറയുന്നത് പോലെ പറയുന്ന ഒരു ദൈവം തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. Like a friend unburdening himself with another friend of his. In the same way, the Holy Spirit releases his burden to us by revealing these things to us. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം. Our life should be a life where we continue to love the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഭാര്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ അപ്പനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിലെ സകല വസ്തുവകകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായത് എല്ലാത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. Yeah, we should be able to tell, and we should have such a relationship with the Holy Spirit that we should be able to tell Holy Spirit, I love you more than my husband, I love you more than my wife, I love you more than all that you have given me. And that kind of relationship we should be having with the Holy Spirit. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധം പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി നമുക്കുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും, മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിൽ, ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള, ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള, കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് അവസരമാണോ, ഏത് ജീവിത അവസ്ഥകളാണോ, ആ അവസ്ഥകളിലെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Yeah, so we have to understand, when we have a relationship like that with the Holy Spirit, whenever we have any crisis or any difficulties in our relationships with our wife, our children, or husband, or any other situation, the Holy Spirit will work in that situation very powerfully. നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. And in an ordinary life, the Holy Spirit will keep on helping us. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു മരം മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. Yeah, 3-4 days before I was trying to cut one timber. ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ മരത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ്, ഈ മരത്തിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുമെന്ന്. And as I was going to cut that wood, I got a warning from the Holy Spirit that something danger is there connected with this cutting of this timber tree. ഞാൻ ആ മരം ഇങ്ങനെ മുറിക്കുകയാണ്. മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി ദൈവം എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. So while cutting the tree, I really escaped from a very big danger that took place at that time. കാരണം സ്നേഹിതനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണമെന്ന്. Because the friend Holy Spirit revealed to me with a warning that you have to be very careful when you handle that tree. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഴമായ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും. So in all the areas of our life, the Holy Spirit will be able to help us in all the situations of life when we have that kind of love relationship with the Holy Spirit. ആ മരത്തിന് 10 അടി 9 അടിയോ 10 അടിക്കോ അടുത്ത് വലുപ്പമുള്ള വലിയൊരു മരമാണ്. ആ മരമാണ് ഞാൻ പറമ്പിൽ നിന്ന് മുറിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ മരിച്ചു പോകാൻ വരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിൽ എന്നെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. So that tree is actually having the width of around 10 feet. And that was the kind of tree which I had to cut. And because of the warning, I was able to escape from death in that particular situation.
എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. So you should not forget that no matter what difficulty you are going through, if it's a great difficulty also, the Holy Spirit will be able to help you in that situation. അതുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആരും മറക്കരുത്. അവനെ അധികം സ്നേഹിക്കണം. വായ കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹമല്ല, അതൊരു ബന്ധത്തിലുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കണം. So we should not forget that we need to continue to love the Holy Spirit. It should not be only from our lips, but from our heart, a relationship with the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലല്ല, അങ്ങനെ പറയുക തന്നെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ പറയുന്നതിലല്ല സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം ഞാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. Yeah, so we have to understand that we can say, Holy Spirit, I love you, but more than that, we need to remember that we should not like the things that the Holy Spirit does not like in us. So that is what opens up the relationship with the Holy Spirit. Yeah, പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും പറയുക തന്നെ ചെയ്യണം. എന്നാൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇഷ്ടം ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലാണ്. Yeah, we should say, Holy Spirit, I love you many, many times. But we need to understand that the desire of the Holy Spirit is that we really love things which the Holy Spirit loves. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എല്ലാം പൊതുവായി അവന് തോന്നും. പൊതുവായി ദൈവം ദാനമായി. So one who loves the Holy Spirit will not have selfishness. Everything will be very common to that person. അവൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി അവനിൽ പ്രകടമായി വരികയും അതിനുവേണ്ടി അവൻ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യും. One of the quality that will happen, which will be created in him, is that how to please God, and for that he will stand for that reality of pleasing God. ഞാനൊരു 3-4 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ പോകാനിടയായി. 3-4 days ago I went to visit some sick people. അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ട് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് മടങ്ങി പോരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. Yeah, so after praying for them and I was returning back, something like this happened. ഞാൻ ഈ കാറുമായി അവരുടെ ഗേറ്റിലേക്ക് കടക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ഒരു മകനെ എന്നെ നോക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുകയാണ് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ. So when I was taking out the car and reached almost to the gate, I saw on the right side of the glass one person is looking at me. ഈ സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഭയങ്കര ഹൃദയവേദന പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരികയാണ്. നീ അവനെ പോയി സ്നേഹിക്കുക എന്നൊരു ഭാരം എനിക്ക് ഇട്ടു തരികയാണ്. Yeah, at that time I started feeling a love for that person and a sensation that I need to go and love that person. ഇതൊരു CST ഫാദേഴ്സിന്റെ ഒരു ഹോമാണ്. Yeah, it is an ashram of the CST fathers. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ്. ആ വ്യക്തി ആ പുറത്ത് കണ്ട ആ മകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം പുറകോട്ട് റിവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ്. So I took the car back towards that person. ആ സമയത്ത് ഒരച്ഛൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താ ബ്രദറെ റിവേഴ്സ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ മകനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവസ്നേഹം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഭാരം നൽകുകയാണ് എന്ന് പറയാനിടയായി. Yeah, so the father asked me that why are you taking the car reverse? Then he said that no, I feel a burden and love for that person. ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സ്നേഹ സംഭാഷണം നടത്തി അവന്റെ വീട്, സ്ഥലങ്ങള്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. മുമ്പും ചോദിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിച്ചു അവൻ എന്തുവരെ പഠിച്ചു, അവനിലേക്ക് ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഒഴുക്കാവുന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഒഴുക്കി കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Yeah, I went back to him and asked him what he's doing, where is his house, what he has studied. Earlier I had spoken to him, but again I asked the same things, and I was just allowed the love of the Holy Spirit to flow into this boy's life. ഞാൻ അവനോട് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പറഞ്ഞു. I told him to trust in Jesus. അവനൊരു ഹിന്ദു സഹോദരനാണ്. He's a Hindu boy. ഈ സമയം കഴിഞ്ഞ നിമിഷം ഞാൻ അങ്ങ് ഫ്രീ ആയി. After I talked to him and I said, you need to trust the Lord, I became free from that burden
that the Holy Yeah. Spirit had given me in my heart. ഈ സമയത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സന്തോഷമായി, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയഭാരം മാറി എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് പോരുകയും ചെയ്തു. So now I understood that I've been released from the burden of the Holy Spirit, and I took the car and came outside. ഈ വിധത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വികാരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകും. So in these ways, the Holy Spirit will reveal his emotions to us also. ഇതുകൊണ്ടാണ് 1 യോഹന്നാൻ 4:13 തിരുവചനം പറയുന്നത്. ആ വചനം വായിച്ച് ആരെങ്കിലും വായിച്ച് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച് മലയാളത്തിൽ കാണിച്ചിട്ട്. But by this we know that we abide in him and he is in us, because he has given us of his Spirit. ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ നാം ദൈവത്തിലും ദൈവം നമ്മിലും വസിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. ആ പദമാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നാം അറിയുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ആ വചനം നോക്കിക്കേ. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്ത് നാം അറിയുന്നു. ഈവൻ ആസ് ഓഫ് ഹിസ് സ്പിരിറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ, we have to understand here English. that we abide in God because God has given us his Spirit. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവിക ബന്ധത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഉയർത്തിയെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. Yeah, so you have to understand, if you feel that emotion of the Holy Spirit towards others, then you have to understand that God has made you a kingdom on this earth. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലെ രാജ്യമാക്കി വെച്ചതിന്റെ ലക്ഷണം. Yeah. How can you know that you have been made into a kingdom? When you come to know the will of God, the plan of God continuously, you can understand it's a sign that you are a kingdom of God on the earth. It's a sign. ആ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ സൈൻ, ആ ലക്ഷണം. നമ്മളിൽ ഒരു ദൈവിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊള്ളണം. So if you have this divine signs, you need to understand, you need to stand for the kingdom of God. ഈ സൈൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല, ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിൽ നമ്മളിൽ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ആ സൈൻ. These signs we cannot make it by ourselves. It is through the Holy Spirit these signs manifest in us. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിൽ. Yeah, it is the Holy Spirit creating that emotions in us. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇങ്ങനെ ആത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന് മക്കളാണ് എന്ന് എത്രയായിരുന്നു അത്? റോമ 8 എത്രയായിരുന്നു? 8:14 ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ. 14. ഓക്കെ, വായിച്ച വചനം വായിച്ച്. First I'll put in Malayalam, then we'll read in English. Yeah. ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം കണ്ടോ? ആ പദം ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്നാമത് പറയാണ് നയിക്കപ്പെടുക. ദൈവം എങ്ങനെ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മളെ ദൈവം ആക്കിയിട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ നയിക്കുകയാണ്. Yeah, so we have to understand that the Lord dwells within us and he leads us. He continues to lead us. ദൈവം നമ്മുടെ For all who are led by the Spirit of God are children of God. ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. Yeah, so God remains with us, dwells with us, and is with us, and he leads us. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേട്ട് നയിക്കപ്പെടുക, ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടുകൾ കണ്ട് നയിക്കപ്പെടുക, ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കണ്ട് നയിക്കപ്പെടുക, ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ കേട്ട് നയിക്കപ്പെടുക, ഇങ്ങനെയെല്ലാം നയിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തി നയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാണ്.
So we have to understand when we hear his voice and are led by the Spirit, when we see his face and we are led by the Spirit, when we get revelations and we are led by the Spirit, we need to understand we are the kingdom of God on the earth. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ആഴം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് എപ്പോഴും നിരന്തരമായി സഹകരിക്കുകയും സഹവസിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. So always cooperate with the Holy Spirit, be with him and obey him, and so that we can grow in the relationship with God. നമുക്കായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ദൈവികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന നിലയിൽ ഒരു വളർച്ച നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. In our life of holiness, we need to have a life where we cannot do anything by ourselves, and it is the Holy Spirit who will be doing everything through us. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക. Allow the Holy Spirit to work in you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിഷയം പ്രാർത്ഥനയായി വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മൾ പറയാതെ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ, പല കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിനാത്മാവ് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Yeah. As the Holy Spirit reveals to us about the kingdom of God, in the same way he reveals to us about ourselves also, and he continues to teach us in that way. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവിധ കൃപാവരങ്ങളും നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തെടുക്കുവാൻ, നമ്മളെ ആ കൃപാവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേഗത കൂട്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. So once we come into that relationship, when we become the kingdom of God here on earth, various charisms will start functioning in us, and we will be able to teach others about these charisms. എല്ലാ കൃപാവരങ്ങളും നമ്മളിൽ പ്രകടമായി വരും. All the charisms will get activated in us. ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നമ്മുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടുമല്ല. എല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഈ കൃപാവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മളിൽ നിന്ന് എല്ലാം പുറത്തെടുക്കുന്നത്. Yeah, it is not for us, nor is it our own ability also. It is because the kingdom of God can only work through charisms. നമ്മളിൽ ഏതെങ്കിലും കൃപാവരങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് വകയില്ല. കാരണം കൃപാവരങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല. So we have to understand that when the charisms manifest in us, we need not be joyful, because no charisms will take us to heaven. ഭാഷാവരം സ്വർഗത്തിന് വേണ്ട. Yeah, it's not necessary to speak in tongues for heaven. അവിടെ പ്രവചനവരം ഉള്ളവരെയും ആവശ്യമില്ല. So when you go to heaven, you don't have to prophesy there. അവിടെ രോഗശാന്തി വരം വേണ്ട, കാരണം അവിടെ രോഗമില്ല. You don't need the gifts of healing in heaven. ഈ വിധത്തിൽ 9 കൃപാവരങ്ങളും സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ദൈവം നമ്മളിലൂടെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആരും സന്തോഷിക്കേണ്ടതില്ല. Yeah, actually for the work of heaven, the charisms are not needed. The charisms are needed here for the work of the kingdom of God, and because the charisms are manifesting in us, that need not be the reason for us to be joyful. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതാത് സമയങ്ങളിൽ അതാത് കൃപാവരങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കും. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനം നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കും. പ്രവചനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കും. രോഗശാന്തിയുടെ ശുശ്രൂഷ നടക്കേണ്ട സമയങ്ങളിൽ രോഗശാന്തി വരം നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കും. ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കരുത്, അത് നമ്മുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തരുത്. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമോ സന്തോഷമോ മാനുഷിക അറ്റാച്ച്മെന്റോ ഈ കൃപാവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ആരിലും ഉണ്ടാകരുത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. Now we have to understand here that at various times of ministry, when we need wisdom, wisdom will manifest. When we need healing, healing will manifest. And all these are happening for the purpose of the kingdom of God. It is nothing to do with us. When we get too much attached to these things,
we might lose eternal life. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനെയാണ് മുൻനിർത്തി നിൽക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? കൃപാവരങ്ങൾക്കാണോ നിത്യതയ്ക്കാണോ? നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ മാനുഷിക അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾക്കാണോ നിത്യതയ്ക്കാണോ? നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾക്കാണോ നിത്യതയ്ക്കാണോ? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം നയിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ എപ്പോഴും പരിശോധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിത്യത നഷ്ടപ്പെടും. So we have to always check our life, whether when we're living on this earth, what is the first thing in our life? Is it relationships, or is it the gifts of God that God has given us? So these things we always should check in our life, so that we might not lose the eternal life. നമ്മുടെ നിത്യത നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? So what is the use of losing eternal life and gaining many things? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും കൃപാവരങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക. അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. So we have to understand, we need not give too much of importance to the charisms, but we have to give our importance to the relationship with the Holy Spirit in our life of holiness, through which we can receive eternal life. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ശക്തി സംഭരിക്കുന്ന ഒരു ഉയർന്ന വേദിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉയർന്ന കൃപാവരമാണ് നമ്മളിലുള്ള ശക്തി കൂടുതൽ ശക്തരായി തീരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു കൃപാവരമാണ് ഭാഷാവരം. So we have to understand that one gift that makes us very powerful, gives us a lot of empowerment, is the praying in tongues, the gift of tongues. അപ്പൊ ആ കൃപാവരമുള്ളവർ അതിൽ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൃപാവരങ്ങളിൽ ഭാഷാവരത്തിനു വളരെ പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം, വരദാനങ്ങളിൽ ഭാഷാവരം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ കണ്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും തുറന്നു തരുവാനും തുടങ്ങും. So among the charisms, the gift of tongues has a very great position. We need to use the gift of tongues. All those who are having this charism, the gift should use it more and more, and a lot of revelation and a lot of empowerment will come into your life when you use this gift more and more. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: ഒരു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ. നിങ്ങൾ ആ വചനം ഒന്ന് കാണിച്ച്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ കാണിക്കാവോ? വായിക്കണം. യെസ്. പെന്തക്കോസ്ത ദിനം സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്നുണ്ടായി. അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച്, കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ആകാശത്ത് പ്രതിഷ്ഠപ്പെടുക, വെളിപ്പെടുകയാണ്. So we see here that a sound like the rush of a violent wind manifested among them. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ, വാസ്തവത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്ര വലിപ്പമേറിയ, അത്ര ശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. We need to understand Holy Spirit is powerful and great, and he came like a violent, mighty wind among the apostles. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആ ശക്തിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതാ വീണ്ടും ചെറുതാവാൻ തുടങ്ങിയാണ്. ആ വചനം ഒന്ന് കാണിച്ച്. Yeah, then that powerful, mighty Holy Spirit suddenly becomes small. ചെറുതായി വരികയാണ്. ഞാനിവിടെ വായിക്കാം. യെസ്. ആകാശത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ആകാശത്തിൽ ഈ ദൈവശക്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഇതാ ആകാശത്ത്. We see that this power had filled the whole room, and it's filled the whole earth also. ആദ്യം കൊടുങ്കാറ്റ് ആകാശത്താണ് ഉണ്ടായത്. ആകാശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്
ഈ ദൈവശക്തി. ആ ശക്തി ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ചെറുതായി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക്, ആ വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ചെറുതാവുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് താഴുകയാണ്. So we see that the Holy Spirit who fills the whole universe comes and becomes small, small and small and enters that room. ഇതാ വീണ്ടും ആ റൂമിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെറുതാവുകയാണ്. And we see that the Holy Spirit was in size of that room, and that again started becoming smaller and smaller. വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ ചെറുതായി ചെറുതായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാവിന്റെ അത്ര വലിപ്പത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണ്. And we see that the Holy Spirit becomes smaller and smaller on the day of Pentecost and comes into the size of a tongue. ഇതാ ഈ ആത്മാവ് ഒരു നാവിന്റെ രൂപം ധരിച്ച് ഈ ദൈവ ശുശ്രൂഷകരായ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതാ ദൈവം കടന്നു വരികയാണ്. So we see the Holy Spirit becomes like a small tongue and comes and enters the apostles. അവിടെ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഗ്നിയുടെ നാവ് പോലെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക്, അവരുടെ നാവിലേക്ക് വന്നു വീഴുകയാണ്. So we see that the Holy Spirit becomes like a tongue of fire and like a tongue and comes and falls upon each one of them. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ അഗ്നിയുടെ നാവിന്റെ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നത് എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ. വേറെ എന്തെല്ലാം രൂപത്തിൽ? കണ്ണിന്റെ രൂപത്തിൽ വരാം. Just think why the Holy Spirit came like a tongue. The Holy Spirit could have come like an eye or like any other symbol, but why did he come like a tongue? ഈ സ്വർഗീയ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ ദൈവം അത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദൈവമനുഷ്യരായ നമ്മൾ, ദൈവ ശുശ്രൂഷകരായ നമ്മൾ, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യങ്ങളായ നമ്മൾ സ്വർഗീയ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുക, സ്വർഗീയ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു വികാരം, ഒരു ആഗ്രഹം ദൈവപിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാ ഈ ദൈവാത്മാവിന്റെ രൂപമാറ്റത്തിലൂടെ ഒരു നാവിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് ചെറുതായി അവരിലേക്ക് വന്നത്. Because God the Father had a great passion within him that we might speak languages of heaven, and that is why the Holy Spirit came like a tongue into the apostle's life. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദ്യം വന്ന രൂപം എന്താ? കാറ്റിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. കാറ്റിന് കാഴ്ചയിൽ രൂപമില്ല, പക്ഷെ കാറ്റിന് കാഴ്ചയിൽ രൂപമല്ല, അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലെ ശക്തിയാണ് കാറ്റ്. First, the Holy Spirit came like a wind. We know that we cannot see a wind, but we can experience that power of the wind. അവരുടെ മേലൊരു കാറ്റടിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. It is not written that the wind blew upon them. It is not mentioned here. കാരണം കാറ്റിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ആത്മാവിന് ഇവരുടെ കൂടെ വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു അവയവം പോലെ ആയാൽ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവയവം പോലെ ആയി അവരുടെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ സ്വർഗപിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. So we see that God the Father gives an opportunity to the Holy Spirit to come in a manner by which the Holy Spirit can abide in the apostles. Wind cannot abide in people. So it has to come like a symbol of the body itself. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഏക അവയവം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം വായാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വായിലേക്ക് വന്ന് നാവിന്റെ രൂപം ധരിച്ച് ആത്മാവ് വരികയാണ്. So we see that the Holy Spirit comes into the apostles through the mouth like a tongue. It comes into the apostles. ഈ നാവിലേക്ക് വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് രൂപം മാറി വന്ന ആ നാവ് മനുഷ്യന്റെ നാവിലേക്ക് വന്ന് സ്പർശിക്കുന്ന സമയം മനുഷ്യൻ ദൈവവാക്കുകൾ, ദൈവശബ്ദങ്ങൾ, ദൈവ കോലാഹലങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി തീർന്നു. ആ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. And when this tongue came upon the tongues of the apostles, they started saying some sounds, some languages, and some words. പ്രിയമുള്ളവരെ, ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തോട് ആ ഭാഷാപരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിലര് ശുശു ശുശു
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ശബ്ദങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. Yeah, sometimes we see that when people speak in tongues, they make sounds like this. നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട്, ശബ്ദം മാത്രമുള്ള, വാക്കുകളില്ലാത്ത ശബ്ദം മാത്രമുള്ള സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഭാഷകളുണ്ട്. There are some tongues like there is no words, only sound is there. And there are some tongues where we have words. ശബ്ദമുണ്ട്, പക്ഷെ വാക്കുകളില്ല. The sound is there, but words are not there. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ തന്നെ Hallelujah. ഇന്നും അതേ ആത്മാവ് തന്നെ ഇന്നും നമ്മളിൽ നിന്നും ഈ പൊതുഭാഷകളിൽ ചില ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ക പതിവാണ്. Yeah, now also the Holy Spirit manifests this gift of tongue through sounds in us. ചിലരെ സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിശു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലരും വിമർശിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷാപരം ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഇല്ലെന്നൊക്കെ. Sometimes when people speak in this kind of words, sounds, people tell, no, that is not gift of tongue, that cannot be gift of tongue. People say like that and criticize. ഒരിക്കൽ ഒരാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയില്ല, അതൊക്കെ വെറും വ്യാജമാണ്, അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ ഒരാൾ എന്നോട് പറയാനിടയായി. One day one person told me like that, there is no tongues, it's all false, all duplicate and all. That person told me. ഈ സമയത്ത് എന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. At that time one man was walking and going in front of me. എന്നോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ പോകുന്ന ആളെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പുറകോട്ട് വിളിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. I told that man, should I call him? The person is going forward, should I call him back? ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ പുറകോട്ട് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി, അത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നിങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാവോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരമായി ഞാൻ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനിടയായി. So what I did not tell that person to come to me, turn back and come to me. What I did is I spoke that words, that sounds that the Holy Spirit had given me. ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ, ആ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ വ്യക്തി തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. And when I made that sound, then that person looked back and asked, what happened? അത് ഏത് ഭാഷയാണ്? That is what language? അതൊരു ശബ്ദം മാത്രമാണ് ഞാൻ പുറപ്പെടുവിച്ചത്, വാക്കുകൾ പറഞ്ഞില്ല. That is, I did not speak any word, I just made a sound. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ എന്റെ നെടുവീർപ്പ് പോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആ നെടുവീർപ്പിന്റെ അകത്ത് എത്രമാത്രം ഡീപ്പായ എന്റെ വിഷയങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി തെളിവായി തുറന്നു വരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ നാം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങളിൽ, ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളിൽ അതിശയകരമായ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിവേചിച്ചും വേർതിരിച്ചും അറിയുവാൻ കഴിയും. ആ സംഭവത്തിനോട് ചേർന്ന് അതിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യും. So we need to understand through these words, through these sounds, when we speak, what God wants to actually happen in our life, what God wants to manifest in our life will take place, even when we speak these sounds and these words, when we say these words and we say these sounds also. അങ്ങനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ ശബ്ദങ്ങൾക്കും വലിയ അർത്ഥങ്ങളും ദൈവീക രഹസ്യങ്ങളും ദൈവിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദൈവശബ്ദങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ആരും മറന്നു പോകരുത്. We should not forget that the sound that comes through the gift of tongues has lot of meaning, lot of revelation is there in these sounds. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രീതി സ്വർഗത്തിലുമുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ദൈവം എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So this kind of manifestation of sounds is also found in heaven and also on the earth, and God desires that we speak and say this kind of sounds. ദൈവം ശബ്ദത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. We have to understand how God is a God of sounds. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. The sound of God is His word. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ, ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ. So we have to say that we can see that the sounds are God's words.
ദൈവം വചനമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ശബ്ദമാകുന്നു, ദൈവത്തിന് ശബ്ദമുണ്ട് എന്നൊക്കെ അതിനർത്ഥമുണ്ട്. So when we say that the word is God or God is word, we need to understand that God's words are sound. ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ ദൈവം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. So we have to understand God, our God is a God who manifests his words through sounds among us. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ദൈവമക്കൾ എവിടെ കൂടിയാലും അവിടെ ഒരു ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതാണ് So wherever പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ കണ്ട ഒരു ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ. wherever the people of God get together, there will be a lot of sound. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പെന്തക്കോസ്ത് ദിനം സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു. അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു. അവരിൽ അഗ്നിജ്വാലകൾ വരുന്നു. ഇതാ തുടർന്ന് പിന്നീട് മുഴുവൻ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളാണ്. Yeah, when the day of Pentecost had come, they were all together in one place, and we know how the Holy Spirit manifested. After that, we see it was only a manifestation of lot of sounds. അവിടെ പറയാണ്, പിന്നീട് അവർ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി, അവർ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. And then it's written here, they started speaking and they started creating lot of sounds. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ സമയം നമുക്ക് പെന്തക്കോസ്ത് ദിനത്തിന്റെ ഈ ധന്യമായ ഈ നിമിഷത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്ന ആ ദൈവശക്തി നമ്മളിലും ഇറങ്ങി എല്ലാ ദിനത്തിലും എന്നതുപോലെ ഈ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന ആ മണിക്കൂർ എന്നാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ മണിക്കൂറുകളിലും അങ്ങനെ ഒരു ദൃഢമായ ആഴമുള്ള തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ തീർക്കുവാൻ ഈ സമയം നമുക്ക് ശക്തമായി അല്പനേരം പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. So we'll all pray that we'll be filled with the Holy Spirit, experience the power of Pentecost today, and now I'll be praying for you, and we'll all pray together. പെന്തക്കോസ്തയുടെ എല്ലാവിധ അഭിഷേക ആശംസകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. So I wish you a blessed Pentecost. പെന്തക്കോസ്തയുടെ അഭിഷേകം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. I release the anointing of Pentecost upon you. പെന്തക്കോസ്തയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചോ അതേ ദൈവപ്രവൃത്തി ഇന്നും സംഭവിക്കുവാൻ, ഈ നിമിഷം സംഭവിക്കുവാൻ പെന്തക്കോസ്തയുടെ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകടമായി വരട്ടെ. And what happened on the day of Pentecost, I pray that what manifestation happened, let it happen in your life now. പെന്തക്കോസ്തയുടെ അഭിഷേകത്താൽ ദൈവം നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ. Let God fill you with the power of Pentecost. പെന്തക്കോസ്തയുടെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം, നിങ്ങളുടെ നാവ്, നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവനും അലങ്കരിക്കപ്പെടട്ടെ. Let the power of the Holy Spirit with his sounds manifest in your body. പെന്തക്കോസ്തയുടെ അനുഭൂതി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളിൽ സാധ്യമാകട്ടെ. Let the experience of Pentecost let it take place through the Holy Spirit in our life. പെന്തക്കോസ്തയുടെ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് നിങ്ങളിൽ സാധ്യമാകട്ടെ. And let the fullness of Pentecost let it take place in your life. പെന്തക്കോസ്തയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമായി വരട്ടെ. Let the manifestation of the Pentecost power manifest in your life, in your ministry, in the members of the family. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ പ്രദർശനം ആക്കിയത്, തന്നെ പ്രദർശിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെയും അത്യധികമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. This day I pray for you that how the Holy Spirit demonstrated himself among the apostles, that the Holy Spirit will demonstrate himself in you and among you. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമായി ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. You surrender yourself to become an instrument of the power of the Holy Spirit, to be an instrument of the vessels of the Holy Spirit.
നിങ്ങളിലെ ചില മറകളെ പരിശുദ്ധാത്മ പൊളിച്ചു കളയുന്നതായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അന്യഭാഷകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. Now, when I was praying in tongues, the Lord revealed that He's removing lot of veil from your life. ചില ശരീരങ്ങളിലെ ഈ ചൊറിച്ചില് പോലുള്ള ബോഡിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചില അലർജി പോലുള്ള പൈശാചിക കെട്ടുകൾ പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നീക്കിക്കളയുന്നതായി എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. Yeah, I see that some of you all are having a problem like allergy or scabies and all. The Lord is removing that demonic bondage from your body. എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ നിറയുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ സമയം ആരും മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതില്ല. എന്തൊക്കെ നാൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആളും അതേ ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഒക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ 1-2 മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു പ്രൈവസിയിലേക്ക്, ഒരു സ്വകാര്യതയിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ 1-2 മിനിറ്റ് അന്യഭാഷകളിലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ശബ്ദത്തിലോ വാക്കുകളിലോ ദൈവമായിട്ടുള്ള സ്തുതിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ സമയം എന്തെങ്കിലും പ്രവചനങ്ങളോ വെളിപ്പെടുത്തലുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൈമാറുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം. നിങ്ങൾ ശക്തമായി ഈ സമയത്ത് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭാഷാവരത്തിൽ തന്നെ സ്തുതിക്കുക. If you are in a place where privacy is not there, now immediately move into a private place and start praising God, to speak in tongues. Be ready to speak in new tongues.
ആന്റണി ബ്രദറെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്ക്, ചോദിക്കുക. Okay, God bless you. Yeah, brother said you can share some of your experience that you had. You can share. Yeah, Dr. Diana, you can say. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I love you, Jesus. I adore you, Jesus. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 9 ദിവസങ്ങളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യായിരുന്നു പെന്തക്കോസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി, സ്പെഷ്യലി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഐ ലവ് യു എന്നുള്ള ബുക്കിലൂടെ 9 ദിവസമായിട്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സൂം മീറ്റും പ്രെയറൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കുറെ നാളുകളായിട്ട് എൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ സമയത്ത് ആന്റണി ബ്രദറിനെ വിളിക്കാൻ തോന്നി. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് പ്രേസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ദിസ് പ്രെയർ മീറ്റിംഗ് ഇസ് ഗോണ സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അതിൽ കയറാനും പറ്റി, കൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പ്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി കുറെ ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആ ബ്രദർ വെൻ ഹി വാസ് പ്രേയിങ് ഇൻ ടങ്സ്, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ടു. ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു വിൻഡ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി. ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു, എന്റെ ഹെയർ ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇതില്
എന്റെ ഹെയർ അത്ര വലിയ ശക്തമായ വിൻഡാ. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ കാമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കണു. And then after some time, even he spoke about the same revelation what he had, like കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും even he had the same revelation, a similar one where he was talking about very heavy wind. And I'm experiencing great presence of Holy Spirit. I thank you for this, Lord. Thank you. Yeah, so that, okay. And doctor shared her experience, so it's okay. Maria says that she felt a love entering her heart, and some sadness which was hanging over her has left her. That's what Maria said. Anybody else want to share anything? Anybody else want to share? Okay, then so we'll all come back tomorrow. Justin, you can take over. Tomorrow, Brother Godfrey will be taking. So let us pray for tomorrow's session. Thank you, Holy Spirit, for leading and teaching us. Thank you, Brother Joy. Thank you, Brother Anthony. All the glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. So wish you all Praise the a Lord. blessed Hallelujah. Pentecost evening, and buy some laddu or some sweets if you can, and share among yourselves. Today was the day the church was built on the earth to establish the kingdom of God. And today is the day when the Holy Spirit, the Lord of the harvest, manifested himself publicly in the day of Pentecost. So buy some sweets and share among yourselves. We'll come to your house, brother. Yeah. That of course will take time. You do it among you all, okay? Yes, brother. Praise Thank the you, Lord. brother. Hallelujah. Thank you. God bless you all. Thank you, brothers. Praise the Lord.